ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी से मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात
झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे, सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। भर के दिखा रहे हम, फलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार
ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ഓം ശാന്തി. അവ്യക്ത മുരളി 20-1-1990. റിവിഷൻ 13-3-2022. ബ്രഹ്മ ബാബ് കെ വിശേഷ് 5 കഥം. ബ്രഹ്മ ബാബയുടെ വിശേഷപ്പെട്ട 5 ചുവടുകൾ. आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं. ഇന്ന് വിശ്വസ്നേഹിയായ ബാബ തന്റെ സമീപത്തുള്ള മക്കളെ, വളരെ സ്നേഹിയായ സമീപത്തുള്ള മക്കളെ കാണുകയാണ്. സ്നേഹി സഭി ബച്ചേ ഹേ ലേക്കിൻ, എല്ലാവരും സ്നേഹി മക്കളാണ്. പക്ഷേ അതി സ്നേഹി വ സമീപ് ബച്ചേ വഹി ഹേ, വളരെ സ്നേഹിയും സമീപത്തിലുമുള്ള മക്കൾ ഹർ കദമേ ഫോളോ കർണേ വാലേ ഹേ, ഓരോ ചുവടിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ്. നിരാകാർ ബാപ് ने साकारी बच्चों को साकार रूप में, നിരാകാര ബാബ സാകാരത്തിലുള്ള മക്കൾക്ക് സാകാര രൂപത്തിൽ ഫോളോ കർണേ കെ ലിയേ, ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा है. സാകാരത്തിൽ ബ്രഹ്മ ബാബയെ നിമിത്തമാക്കി വെച്ചു. എന്താണോ ശിവബാബ പറയുന്നത് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കാണിക്കാൻ ബ്രഹ്മ ബാബയെ നിമിത്തമാക്കി വെച്ചു. जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक ഈ ആദി ആത്മാവ് ഡ്രാമയിൽ ആരംഭം മുതൽ 84 ജന്മങ്ങൾ തീരുന്നത് വരെ അനുഭവക്കിയേ ഹേ. കംപ്ലീറ്റ് 84 ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത അനുഭവിയാണ്. സാകാര രൂപ में മാധ്യം ബൻ ബച്ചോं के आगे സാകാര രൂപത്തിൽ മാധ്യമമായി മക്കളുടെ മുന്നിൽ സഹജ് കർണേ കെ ലിയേ എക്സാമ്പിൾ ബനെ. ഈ ജ്ഞാനം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ സഹജമാണ് എന്നതിന് വേണ്ടി മാതൃകയായി. क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है. ശക്തിശാലിയായ മാതൃകയെ കണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ്. तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी, സ്നേഹിയായ മക്കൾക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമായി ബ്രഹ്മ ബാപ് കോ റഖ, ബ്രഹ്മ ബാബയെ വെച്ചു. और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी की, എല്ലാ മക്കൾക്കും തന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്രീമതമാണ് ഹർ കദം മേ ഫോളോ ഫാദർ, ഓരോ ചുവടിലും ഫോളോ ഫാദർ ആകൂ. സബി അപ്നെ കോ ഫോളോ ഫാദർ കർണേ വാലെ, എല്ലാവരും സ്വയത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമീപ് ആത്മായെ സമസ്തേ ഹോ, സമീപ ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഫോളോ കർണ സഹജ് ലഗ്താ ഹേ യാ മുഷിക്കൽ ലഗ്താ ഹേ? ബ്രഹ്മ ബാബയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സഹജമാണോ അതോ പ്രയാസമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ബ്രഹ്മ ബാബ് വിശേഷ കദം ക്യാ ദേഖ, അങ്ങനെ എന്താണ് ബ്രഹ്മ ബാബയുടെ വിശേഷമായ ചുവടുകൾ കണ്ടത്? ഒന്ന്, സബ്സെ പെഹ്ല കദം, ആദ്യത്തെ ചുവട് ഏതാണ്? സർവംശ ത്യാഗി, സർവംശ ത്യാഗി. നാ സിർഫ് തൻ സെ ഓർ ലൗകിക സംബന്ധ സെ, ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ലൗകിക സംബന്ധങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സബ്സെ ബഡാ ത്യാഗ്, ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗം, പെഹ്ല ത്യാഗ് മൻ ബുദ്ധി സെ സമർപ്പൺ, മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും സമർപ്പണം. അർത്ഥാത് മൻ ബുദ്ധി സെ ഹർ സമയ, മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും സദാസമയം. ബാപ് ഓർ ശ്രീമത് की ഹർ കർമ്മ में സ്മൃതി രഹി, ബാബയുടെയും ശ്രീമതത്തിന്റെയും സ്മൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? ലൗകികത്തിന് ത്യാഗം ചെയ്തു, അത് വലിയ ത്യാഗം അല്ല. പിന്നെ ദേഹബോധം, ഇതല്ല. പിന്നെന്താണ്? സദാസമയം മനസ്സ് ബുദ്ധി ബാബ ശ്രീമതമായിരുന്നു സ്മൃതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും സമർപ്പണമാക്കി. സദാ സ്വയം കോ നിമിത്ത സമജ്, സദാ സ്വയം നിമിത്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഹർ കർമ്മമേ ന്യാരേ ഓർ പ്യാരേ രഹേ, ഓരോ കർമ്മത്തിലും സ്നേഹിയായിരുന്നു, നിർമോഹിയായിരുന്നു. ദേഹ കെ സംബന്ധ സേ മേപൻ കാ ത്യാഗ്, ദേഹത്തിന്റെ സംബന്ധത്തിൽ ഞാൻ എന്നതിനെ ത്യാഗം ചെയ്തു. जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पण हो जाती है, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ബാബയുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പണമാകുമ്പോൾ ദേഹ കെ സംബന്ധ സ്വതഃ ഹി ത്യാഗ് ഹോ ജാത്തെ ഹെ, ദേഹത്തിന്റെ സംബന്ധം സ്വതവേ ത്യാഗമാകുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സ് ബുദ്ധി സമർപ്പണമാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദേഹത്തിന്റെ സംബന്ധം സമർപ്പണമാകും. तो पहला कदम सर्वंश ത്യാഗി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചുവടാണ് സർവതും അംശസഹിതം ത്യാഗം ചെയ്തു. അങ്ങനെ എത്ര പേര് ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള്? എല്ലാം എല്ലാം സർവതും. ബ്രഹ്മ ബാബ ഗൃഹസ്ഥിയായിരുന്നു, 60 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു, വ്യാപാരിയായിരുന്നു. ബാബ എല്ലാം ഒരു സെക്കൻഡിൽ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടി, റിയലൈസേഷൻ വന്നു, സർവതും ത്യാഗം. പിന്നെ ഫാമിലിയോട് ഫുള്ളായിട്ട് ബാബ ഇതിലേക്കായി.
അതുപോലത്തെ ത്യാഗമായിരുന്നു ബ്രഹ്മ ബാബയുടെ ത്യാഗം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ത്യാഗത്തെ ശിവ് ബാബ എടുത്തു പറയുന്നത്. സർവംശത്യാഗി നമ്പർ 1 സ്റ്റെപ്പ്. 2 ദൂസറാ കദം സദാ ആജ്ഞാകാരി രഹേ. രണ്ടാമത്തെ ചുവടാണ് സദാ ആജ്ഞാകാരിയായിരുന്നു. ഹർ സമയ ഹർ ബാത്തുമേ, സദാസമയം ഓരോ കാര്യത്തിലും, ചാഹെ സ്വപുരുഷാർത്ഥമേ ചാഹെ യജ്ഞപാലനമേ, പുരുഷാർത്ഥത്തിലായിക്കോട്ടെ, സ്വയത്തിന്റെ പുരുഷാർത്ഥത്തിലായിക്കോട്ടെ, യജ്ഞത്തിനെ പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, നിമിത്തമായിരുന്നല്ലേ യജ്ഞത്തിനെ പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ. क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में, ബ്രഹ്മാവ് ഒരേയൊരു വിശേഷ ആത്മാവ് ഡ്രാമയിൽ വിചിത്ര പാർട്ട് നോന്താ ഹുവാ ഹേ, ഡ്രാമയിൽ വിചിത്രമായ പാർട്ടാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഏക് ഹി ആത്മാ മാതാ ഭി ഹേ പിതാ ഭി ഹേ, ഒരേ ഒരു ആത്മാവ് അമ്മയായിട്ടും അച്ഛനായിട്ടും യജ്ഞപാലനാക്കി നിമിത്ത ഹോത്തെ ഹുയേ ഭി, യജ്ഞത്തിനെ പാലിക്കാൻ നിമിത്തമായിട്ടും സദാ ആജ്ഞാകാരി രഹേ, സദാ ആജ്ഞാകാരിയായിരുന്നു. സ്ഥാപനാക്കി കാര്യ വിശാൽ ഹോത്തെ ഹുയേ ഭി, ഇത്രയും വിശാലമായ സ്ഥാപനയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആജ്ഞാക ഉല്ലംഘൻ നഹി കിയ ബ്രഹ്മ ബാബ, ആജ്ഞയെ ഉല്ലംഘിച്ചിട്ടില്ല. हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा. സദാസമയം ഹാ ബാബ ഹാ ഹാജിർ എന്നത് പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിൽ സഹജമായി തന്നെ കണ്ടു. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ത്യാഗം. എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ? സർവംശത്യാഗി. രണ്ടാമത് എന്തായിരുന്നു? സദാ ആജ്ഞാകാരി ആയിരുന്നു. തീസ്രാ കഥ ഹർ സങ്കല്പ മേ ബി വഫാദാർ, ഓരോ സങ്കല്പത്തിൽ പോലും എങ്ങനെയായിരുന്നു ബാബ? സത്യസന്ധനായിരുന്നു. जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती. പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള നാരി സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വേറെ ആരെയും ഓർമ്മിക്കുകയില്ല. ऐसे हर समय एक बाप दूसरा ना कोई. അതേപോലെ ബ്രഹ്മ ബാബ സദാസമയം ഒരേയൊരു ബാബ, രണ്ടാമതാരും ഇല്ല. യഹ വഫാദാരി കാ പ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപ് ദേഖ, ഇത്രയ്ക്ക് സത്യസന്ധതയുടെ പ്രത്യക്ഷ രൂപം കണ്ടു. വിശാൽ നയി സ്ഥാപനാക്കി ജിമ്മേവാരിക്ക് നിമിത്ത ഹോത്തേവി, വിശാലമായ പുതിയ സ്ഥാപനയുടെ കാര്യത്തിന് നിമിത്തമായിട്ടും വഫാദാരിക്ക് ബൽ സെ, സത്യസന്ധതയുടെ ബലത്തിലൂടെ, ഏക് ബൽ ഏക് ഭരോസാക്കെ, ഒരു ബലം ഒരു ആശ്രയം എന്ന പ്രത്യക്ഷ കർമ്മമേ ഹർ പരിസ്ഥിതിക്കോ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഓരോ കർമ്മത്തിലും ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും സഹജ് പാർ കിയാ ഓർ കറായ, സഹജമായിട്ട് തരണം ചെയ്തു, പാസ്സായി, മറ്റുള്ളവരെയും പാസ്സാക്കി. ഓരോ ഇൻസിഡന്റ്, അതാണ് ആദിദേവന്റെ ബുക്ക് വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലറിയാൻ പറ്റും ബാബ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പല സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും, പുതിയ കാര്യം, പുതിയ സ്ഥാപനയുടെ കാര്യം, എന്നിട്ടും ബാബ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സഹജമായി ജയിച്ചത്, മറ്റുള്ളവരെ ജയിപ്പിച്ചത്. ചൗദാഖതം നാലാമത്തെ വിശ്വ സേവാധാരി. സേവാ की विशेषता एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, സേവനത്തിന്റെ വിശേഷതയില് ഒരു ഭാഗത്ത് ബാബ വളരെ വളരെ വിനയമായിരുന്നു, വേൾഡ് സെർവന്റ് ആണ്. ദൂസരി തരഫ് സദ്ജ്ഞാനിക്ക് അതോറിറ്റി, ഇനിയൊരു ഭാഗത്ത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതോറിറ്റി ആയിരുന്നു. ജിത്നാ ഹി നിർമ്മാൺ ഉത്നാ ഹി ബേപർവാഹ് ബാദ്ഷാ, എത്ര വിനയനാണോ അത്രയും ചിന്തയില്ലാത്ത ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു. സത്യത കി നിർഭയത, യഹി സേവാ കി വിശേഷത ഹെ, സത്യതയുടെ നിർഭയത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് സേവനത്തിന്റെ വിശേഷത. സത്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് നിർഭയമായിരുന്നു. കിത്നാബി സംബന്ധിയോനെ രാജനേതാവോനെ, എത്ര ബന്ധുമിത്രാദികള്, രാജനേതാക്കന്മാര്, ധർമ്മനേതാവോനെ, ധർമ്മനേതാക്കന്മാര്, നയ ജ്ഞാനിക്ക് കാരണം ഓപ്പോസിഷൻ കിയ, പുതിയ ജ്ഞാനം കാരണം എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി. ലേക്കിൻ സത്യത ഓർ നിർഭയത കാ പൊസിഷൻ സെ, പക്ഷേ സത്യതയുടെയും നിർഭയതയുടെയും, സത്യത നിർഭയത
എന്നീ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ജറാ ബി ഹിലാൻ നാ സകെ. ബ്രഹ്മ ബാബയെ അല്പം പോലും ഇളക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. इसको कहते हैं നിർമ്മാൺ और അതോറിറ്റി का ബാലൻസ്. ഇതിനെയാണ് വിനയതയുടെയും അതോറിറ്റിയുടെയും സന്തുലനത എന്ന് പറയുക. इसकी റിസൾട്ട് आप सभी देख रहे हो. അതിന്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं. അസഭ്യം പറഞ്ഞവരും മനസ്സുകൊണ്ട് ബാബയുടെ മുന്നിൽ നമിക്കുകയാണ്. സേവ की सफलता का विशेष आधार. സേവനത്തിന്റെ സഫലതയ്ക്ക് വിശേഷ ആധാരം നിർമ്മാൺ ഭാവ്, നിമിത്ത ഭാവ്, ബേഹദ് കാ ഭാവ്. വിനയഭാവം, നിമിത്ത ഭാവം, വിശാല ഭാവം. വിനയഭാവം, നിമിത്ത ഭാവം, വിശാല ഭാവം. ഇസേ വിധി സേ ഹി സിദ്ധി സ്വരൂപ് ബനെ. ഈ വിധിയിലൂടെയാണ് സിദ്ധി സ്വരൂപനായത്. പാഞ്ച്വാ കഥം, അഞ്ചാമത്തെ ചുവട്. കർമ്മബന്ധൻ മുക്ത്, കർമ്മസംബന്ധ മുക്ത്. അർത്ഥാത് കർമ്മബന്ധന മുക്തനായിരുന്നു, കർമ്മസംബന്ധ മുക്തനായിരുന്നു. അർത്ഥാത് ശരീർ കെ ബന്ധൻ സേ മുക്ത്, ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തം. ഫരിഷ്ത അർത്ഥാത് കർമാതീത്. ഫരിഷ്ത അർത്ഥം കർമാതീതമായിരുന്നു. सेकंड में नष्टो मोह स्मृति स्वरूप समीप और समान. സെക്കൻഡിൽ നഷ്ടമോഹ സ്മൃതി സ്വരൂപം സമീപവും സമാനവുമായിരുന്നു. മുരളി നമ്മൾ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, എത്ര പ്രാവശ്യം വായിക്കണം എന്നറിയാമോ? പഠിക്കണം, വായിക്കല്ല പഠിക്കണം. എന്നാലേ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് അഞ്ചാമത്തത് പറഞ്ഞത്? കർമ്മബന്ധന മുക്തമായിരുന്നു, കർമ്മസംബന്ധ മുക്തം. അർത്ഥം ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായി. ഫരിഷ്ത അർത്ഥാത് കർമാതീതമായി. സെക്കൻഡിൽ നഷ്ട മോഹ സ്മൃതി സ്വരൂപ സമീപത്തിലും സമാനവുമായി. तो आज ഇതാണ് 5 വിശേഷതകൾ. 1 സർവംശത്യാഗി, 2 ആജ്ഞാകാരി, സദാ ആജ്ഞാകാരി, 3 ഓരോ സങ്കല്പത്തിൽ പോലും സത്യസന്ധത, 4 വിശ്വസേവാധാരി, 5 കർമ്മബന്ധന മുക്തനായി, കർമാതീതമായി. ഈ 5 ബ്രഹ്മ ബാബയുടെ പ്രത്യേക വിശേഷ ചുവടുകളാണ്. ശിവബാബ എടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ ബാബ അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കണം. तो आज विशेष संक्षेप में 5 कथम सुनाए. ഇന്ന് സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ ബാബ 5 ചുവടുകൾ, 5 വിശേഷതകളാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത്. विस्तार तो बहुत है लेकिन सार रूम इन 5 कदमों के ऊपर. വിസ്താരത്തിൽ പോയാൽ നിറയെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ സാര രൂപത്തിൽ സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ ഈ 5 ചുവടുകൾ കദം ഉഠാനെ വാലെ, ഈ 5 ചുവടുകളുടെ പുറകെ ചുവടുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്നവർ ഫോളോ ഫാദർ കഹാജ, അവരാണ് ഫോളോ ഫാദർ. സ്വയം പരിശോധിക്കൂ, ഞാൻ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കൂ. അങ്ങനെയാണോ അതോ അപ്പുറേ ഒരു കാല് ഇപ്പുറേ ഒരു കാല്, ലൗകികവും വേണം അലൗകികവും വേണം. പക്ഷെ കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കണം? ബാബയുടെ കാര്യത്തിന് എവർ റെഡി ഹാൻഷി. മുരളി കേൾക്കാനാകട്ടെ, ക്ലാസ്സിന് വരുന്നതിലാകട്ടെ, അത് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളിയും വേണ്ട. ബാബ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുരളിയില്, ഈ ഭായി പൈസ കമായിയുടെ പുറകെ നിങ്ങളെ ആത്മീയ പഠിത്തത്തിന് ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാക്കരുത്, മുടങ്ങരുത്. ഇതിപ്പോ എല്ലാം ഓപ്പണായി, അമ്പലം ഓപ്പണായി, സ്കൂളുകൾ ഓപ്പണായി, എല്ലാം ഓപ്പണായി, ബാബയുടെ വീടും ഓപ്പണായി. സ്കൂളിൽ പിള്ളേരെ വിടുന്നില്ലേ? അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവര് പോകുന്നില്ലേ? ബാബയുടെ മക്കളോ? എത്ര പേരാണ് ബാബയുടെ മക്കള്? എല്ലാം ഓപ്പണായി, ബാബയുടെ വീട് ഓപ്പണായി. എനിക്ക് ബാബയുടെ വീട്ടിൽ പോണം, പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് മുരളി കേൾക്കണം. എന്ത് ഉന്മേഷം എന്നറിയാം. ബാബയുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് ബാബ നേരിട്ട് ശക്തി തരികയാണ്. സെന്റർ ഓപ്പണായി. ഫോളോ ഫാദർ എത്ര വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് നോക്കൂ. അഭി അപ്നെ സെ പൂച്ച്, സ്വയത്തോട് ചോദിക്കൂ, കിതനെ കദമോ മേ ഫോളോ കിയ, എത്ര ചുവടുകൾ ഞാൻ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. സമർപ്പിത് ഹുയേ യാ സർവംശ സഹിത് സമർപ്പിത് ഹുയേ ഹെ,
സമർപ്പിതമായോ അതോ സർവ അംശസഹിതം സമർപ്പണമായോ? सर्ववंशार्थात सर्ववंशम अर्थम संकल्प स्वभाव और संस्कार संकल्पम स्वभावम संस्कारम नेचर में भी बाप समान हो स्वभाव സംസ്കാരത്തിൽ പോലും ബാപ്പ് സമാനായിരിക്കണം. अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो ഇതുവരെ ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പറയുകയാണ് मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसा है, എന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്, എന്റെ സംസ്കാരം ഇങ്ങനെയാണ്. നാ ചാഹത്തെ ബി സങ്കല്പ ചല് ജാത്തെ ഹേ, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മനസ്സിൽ വരികയാണ്. ബോൽ നിക്കൽ പടുത്തേ ഹേ, ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ വായിൽ നിന്നും ഇന്ന വാക്കുകൾ വരികയാണ്. തോ ഇസ്കോ സർവംശത്യാഗി നഹി കഹേംഗെ, ഇവരെ സർവംശത്യാഗി എന്ന് പറയുകയില്ല. അപ്നേക്കോ സമർപ്പിത് കഹലാത്തെ ഹോ ലേക്കിൻ, സ്വയം സമർപ്പിതമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നോക്കിയ ബാബയെ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും പറയുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെയാണല്ലോ എന്ന് വരുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. എന്നും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാ ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയാം, സപ്പോർട്ടും ചെയ്യാം നമുക്ക്. ബാബ പറയുന്നത് സ്വയം സമർപ്പിതമാണെന്ന് പറയുന്നു. ലേക്കിൻ സർവംശ സമർപ്പൺ, സർവതും സമർപ്പണം. ഇസ്മേ മേരാ തേരാ ഹോ ജാതാ ഹെ, അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് എന്റെ നിന്റെ എന്നാകുന്നത്. ജോ ബാപ് കാ സ്വഭാവ്, സ്വ കാ ഭാവ് അർത്ഥാത് ആത്മീക ഭാവ്, ബാബയുടെ സ്വഭാവം, സ്വയത്തിന്റെ ഭാവം, അർത്ഥം ആത്മാവിന്റെ ഭാവം. സംസ്കാർ സദാ ബാപ് സമാൻ സ്നേഹ രഹം, സംസ്കാരം സദാ ബാബയ്ക്ക് സമാനം, സ്നേഹമായിരിക്കണം, ദയായിരിക്കണം. ഉദാര ദിൽ കാ, ഉദാരമായ മനസ്സ്. ജിസ്കോ ബഡി ദിൽ കഹത്തെ ഹോ, ഇതിനെയാണ് വിശാല ഹൃദയം, വലിയ മനസ്സെന്ന് പറയുക. ചോട്ടി ദിൽ അർത്ഥാത്, ചെറിയ മനസ്സ് അർത്ഥം. ഹദ് കാ അപ്നാപൻ ദേഖ്ന ചാഹേ, പരിമിതിക്കുള്ളിലുള്ള എന്റെ എന്നത്. അത് അപ്നെ പ്രതി ചാഹേ അപ്നെ സേവാസ്ഥാനോ കെ പ്രതി, സ്വയത്തിനാകട്ടെ, സേവാസ്ഥാനത്തിനാകട്ടെ, നമ്മൾ മുരളി കേൾക്കുന്ന സേവാസ്ഥാനത്തിനാകട്ടെ, അപ്നെ സേവാ കെ സാത്യോ കെ പ്രതി, സേവനത്തിന് കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് പ്രതി. ഓർ ബഡി ദിൽ, ചെറിയ ഹൃദയം എന്ന് വെച്ചാല് പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്, ഞാൻ പോകുന്ന സേവനത്തിന് കേന്ദ്രത്തിന്, ഞാൻ എന്റെ കൂടെയുള്ള സേവാ സാഥികൾക്ക്. ബഡി ദിൽ സർവ അപ്നാപ്പൻ അനുഭവ ഹോ, വിശാല ഹൃദയമുള്ളവര് എല്ലാം എന്റെയാണ് എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകണം. ബഡി ദിൽ മേ സദാ ഹർ പ്രകാർ കെ കാര്യ, വിശാല ഹൃദയം അർത്ഥം സദാ ഓരോ തരത്തിലുമുള്ള കാര്യത്തിന്, ചാഹേ തനുക്കെ ചാഹേ മന ചാഹേ ധനുക്കെ, അത് ശരീരത്തിനാകട്ടെ, മനസ്സിനാകട്ടെ, ധനത്തിനാകട്ടെ, संबंध में सफलता की बरकत होती है. വിശാല ഹൃദയം അർത്ഥം ശരീരം, മനസ്സ്, ധനം, സംബന്ധം, ഇവയിലെല്ലാം സഫലതയുടെ നിറവുണ്ടായിരിക്കും. ബർക്കത്ത് അർത്ഥാത് ജാദാ ഫായ്ദ ഹോത്താ ഹെ, നിറവ് അർത്ഥം കൂടുതൽ നേട്ടം. ഓർ ചോട്ടി ദിൽ വാലോക്കോ, കുഞ്ഞു ഹൃദയാണെങ്കിൽ മെഹനത്ത് ജാദാ സഫലത കം ഹോത്തി ഹെ, പരിശ്രമം കൂടുതലും സഫലത കുറവുമാണ്. पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा, ചെറിയ മനസ്സാണ് എങ്കിൽ ഒരു പരിമിതി, എല്ലാറ്റിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ചെറിയ ഹൃദയം അർത്ഥം അവരുടെ ഭണ്ഡാരം, ഭണ്ഡാരി, അടുക്കളയാകട്ടെ, പൈസയാകട്ടെ, അടുക്കളയിലെ സാധനങ്ങളാകട്ടെ, സദാ ബർക്കത്ത് കി നഹി ഹോത്തി, നിറഞ്ഞിരിക്കില്ല, എല്ലാം കാലിയായിരിക്കും അവരുടെ. അതില്ല, ഇതില്ല, ഇല്ല ഇല്ല, ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. പൈസയും ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ലാ പാട്ടാണ് അവരെപ്പോഴും പാടുക. എന്താ, മനസ്സ് ചെറുത്. കൊടുക്കണ്ടേ ബാബയ്ക്ക്? സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറുതെ ആണോ? നിമിത്തമായ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ആണോ? അത് എത്ര ഭാഗ്യം വേണമെന്നറിയാമോ? നിമിത്തമായ സഹോദരിമാരെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഭാഗ്യം ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ. എത്രയോ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റുഡന്റ് ഒക്കെ അത്ര സിസ്റ്ററെ കിട്ടിയ പൊന്നുപോലെ നോക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്ത് ഭാഗ്യശാലികളാണ്. അപ്പം സെന്ററിന് വേണ്ടി, നിമിത്തമായവർക്ക് വേണ്ടി, യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി, ബാബയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ശരി. സേവാ സാത്തി ദിലാസെ ബഹൂത്ത് ദേങ്കെ, ആപ് യേ കറോ ഹം കറേങ്കെ. സേവയ്ക്ക് കൂടെ ഉള്ളവര്, ചെറിയ ഹൃദയമുള്ളവരുടെ ഭണ്ഡാരി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല. സേവനത്തിന് കൂടെ ഉള്ളവര് ആഗ്രഹം തരും. ആപ് യേ കറോ ഹം കറേങ്കെ, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേ ഞാനത് ചെയ്യാം. ലേക്കിൻ സമയ സർക്കംസ്റ്റൻസ് സുനാനെ ശുരു കർ ദേങ്കെ. സമയം വരുമ്പോൾ, സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ പല സാഹചര്യങ്ങളും പറയും. इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहेब राजी. വലിയ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സാഹേബ് തൃപ്തനാണ്. രാജയുക്ത പർ സാഹേബ് സദാ രാജി രഹത്തെ ഹെ. രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരിൽ ഭഗവാൻ സദാ തൃപ്തനാണ്. ഏതാ? സേവനത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒഴിവ് കഴിവുകൾ. നമ്മൾ ആരെ തീരുമാനിക്കാൻ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സാഹചര്യം പറയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നിമിത്തമായവര് പറയണം നിങ്ങൾ വരണ്ട എന്ന്. സേവനത്തിന് നിമിത്തമായവര് പറയണം. ബാബ പറയാണ്, ടീച്ചേഴ്സ് അഭി ബഡി ദിൽ വാലി ഹോന. ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും വിശാല ഹൃദയമുള്ളവരാണല്ലോ. ബേഹക്കെ ബഡേത്തെ ബഡാ കാര്യ അർത്ഥഹി നിമിത്തമോ. പരിധിയില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യത്തിനാണ് നിങ്ങൾ നിമിത്തം. तो नहीं कहते हो ना हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं. ഞാൻ ഇന്ന ഏരിയക്ക് മാത്രം നന്മ ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന്, നന്മ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയില്ലല്ലോ. യാ ഫലാനെ ദേശക്കെ കല്യാണക്കാരി ഹേ, ഇന്ന ദേശത്തിന്റെ നന്മ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന്. വിശ്വ കല്യാണക്കാരി ഹോന, വിശ്വകല്യാണകാരിയാണല്ലോ. ഇത്രേ ബഡേ കാര്യക്കിലെ ദിൽ ഭടി ചായേന. ഇത്രയും വലിയ കാര്യത്തിന് മനസ്സും വലുതായിരിക്കണമല്ലോ. ബഡി അർത്ഥാത് ബേഹദ്, വലുത് അർത്ഥം വിശാലം. ടീച്ചേഴ്സ് കഹേ कि हमको तो हदे बनाकर दी गई है. അത് ടീച്ചേഴ്സ് പറയോ എനിക്കൊരു പരിമിതിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഹദോമേ ക്യൂ ബനായി ഗയി, എന്തിനെ പരിമിതി തന്നത്? കാരണം ചോട്ടി ദിൽ, ചെറിയ മനസ്സായത് കൊണ്ടാണ്. കിतना भी ഏരിയ ബനാക്കർ ലേക്കിൻ ആപ് സദാ, എത്ര വലിയ ഏരിയയ്ക്ക് സേവനത്തിന് നിങ്ങളെ നിമിത്തമാക്കിയാലും നിങ്ങൾ സദാ ബേഹദ് കാ ഭാവ് റക്കോ, വിശാല മനസ്സ് വെക്കൂ. ദിൽ മേ ഹദ് നഹി റക്കോ, മനസ്സിൽ പരിമിതി വെക്കരുത്. സ്ഥാൻ കോ ഹദ് കാ പ്രഭാവ് ദിൽ പർ നഹി ഹോനാ ചാഹിയേ. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഭാവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തട്ടരുത്. അഗർ ദിൽ മേ ഹദ് കാ പ്രഭാവ് ഹേ തോ, മനസ്സിൽ പരിമിതിക്കുള്ളിലുള്ള പ്രഭാവമാണ് എങ്കിൽ ബേഹദ് കാ ബാബ് ഹദ് കി ദിൽ മേ നഹി രഹ സക്തി ഹേ. വിശാലമായ അച്ഛൻ കുറുകിയ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുകയില്ല. മനസ്സ് വിശാലമായിരിക്കണം. ബടാ ബാബ ഹേ തോ ദിൽ ബഡി ചാഹിയേന. ബാബ വലുതാണ് എങ്കിൽ മനസ്സും വലുതായിരിക്കണം. कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते यह संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है. ബ്രഹ്മ ബാബ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മധുബനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മധുബൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കി പഞ്ചാബ് യുപി കർണാടക ആദി ബച്ചോ കാ ഹേ. പഞ്ചാബ് യുപി കർണാടക ഇതൊക്കെ മക്കളുടെയാണ്. ബ്രഹ്മ ബാപ് സേ തോ സബ്കോ പ്യാർ ഹേ നാ. അങ്ങനെ ബാബ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മ ബാബയോട് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ. പ്യാർ കാ അർത്ഥ ഹേ ഫോളോ കർണ. സ്നേഹത്തിന്റെ അർത്ഥം ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സബി ടീച്ചേഴ്സ് ഫോളോ കർണേ വാലി ഹോ. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണോ? യാ മേരാ സെന്റർ മേരാ ജിജ്ഞാസു മേരാ മധോഗരി. എന്റെ സെന്റർ, എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ്, എന്റെ സഹായി. और स्टूडेंट भी समझते हो मेरी टीचर है. സ്റ്റുഡന്റ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് എന്റെ ടീച്ചറാണ്, എന്റെ സിസ്റ്ററാണ്. ഫോളോ ഫാദർ അർത്ഥാത് മേരെ കോ തേരെ മേ സമാന. ഫോളോ ഫാദർ അർത്ഥം എന്റെ എന്നതെല്ലാം നിന്നിലേക്ക് ആക്കുക. ഹദ് കോ ബേഹദ് മേ സമാന. പരിമിതിക്കുള്ളിലുള്ളതിനെ പരിമിതിയിൽ ഇല്ലാത്തതിലേക്ക് ആക്കുക. അഭി ഇസ് കദം പർ കദം റഖ്നെ ആവശ്യകത ഹേ. ഇപ്പോൾ ഈ ചുവടിന്മേൽ ചുവട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ഏതാ?
എന്റെ എല്ലാം നിന്റെയാക്കുക, പരിമിതിക്കുള്ളിലുള്ളതിനെ എല്ലാം പരിധി ഇല്ലാത്തതിലേക്ക് മാറ്റുക. സബ്കെ സങ്കൽപ് ബോൽ സേവാ കി വിധി, എല്ലാവരുടെയും സങ്കല്പം, വാക്ക്, സേവനത്തിന്റെ വിധി. ബേഹദ് കി അനുഭവ ഹോ, പരിധിയില്ലാത്ത അനുഭവമായിരിക്കണം. कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष, ഈ വർഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. तो स्व परिवर्तन के लिए हद को, സ്വപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഉള്ളതിനെ സർവവംശ സഹിത് സമാപ്ത കറോ, സർവവംശ സഹിതം സമാപ്തമാക്കൂ. ജിസ്കോ ബി ദേഖോ ഓ ജോ ബി ആപ്കോ ദേഖേ, നിങ്ങൾ ആരെ കാണുകയാണെങ്കിലും, ആര് നിങ്ങളെ കാണുകയാണെങ്കിലും, ബേഹദ് കെ ബാദ്ഷാഹ് കാ അനുഭവ ഹോ, പരിധിയില്ലാത്ത വിശ്വരാജ്യ അധികാരിയാണ് ഇവർ എന്ന അനുഭവമാകണം. ഹദ് കി ദിൽ വാലെ ബേഹദ് കാ ബാദ്ഷാഹ് ബൻ നഹീ സക്തെ, കുറുകിയ മനസ്സുള്ളവർ വിശ്വരാജ്യ അധികാരിയാകാൻ സാധിക്കില്ല. ऐसे नहीं समझना जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज्यादा सेवा करते उतना बड़ा രാജാ ബनेंगे. നിറയെ സെന്റർ തുറന്നു, നിറയെ സേവനം ചെയ്താൽ ഞാൻ വലിയ രാജാവാകുമെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. ഈ സമയ സ്വർഗ കി പ്രൈസ് നഹീ, ഇസ് പർ സ്വർഗ കി പ്രൈസ് നഹീ മിലി ഹെ, ഇത് വെച്ചിട്ടല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രൈസ് ലഭിക്കുക. സേവാ ഭി ഹോ, സെന്റർ ഭി ഹോ, ലേക്കിൻ ഹദ് കാ നാം നിശാൻ നാ ഹോ. സേവനവും ചെയ്യണം, സെന്ററും ഉണ്ടാക്കണം, സംരക്ഷിക്കണം, പക്ഷേ പരിമിതിക്കുള്ളിലുള്ള പേരോ അടയാളമോ പേര് പ്രശസ്തി വേണമെന്ന് പാടില്ല. ഉസ്കോ നമ്പർ വാർ വിശ്വ കെ രാജ്യ കാ തഖ്ത് പ്രാപ്ത ഹോഗ, അവർക്കാണ് നമ്പർ വാർ വിശ്വരാജ്യത്തിന്റെ പദവി കിട്ടുക. ഇസിലിയെ അഭി അഭി തോടെ സമയക്കേലിയെ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഇപ്പൊ ഉള്ളതിനെ വെച്ചിട്ട് ദിൽ ഖുഷ് കർക്കെ നഹീ ബൈഠന, മനസ്സിനെ ഖുഷിയാക്കി വെച്ചിട്ടിരിക്കണ്ട. എനിക്ക് ഇത്ര സെന്റർ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇത്ര സമർപ്പണമായവരുണ്ട്, എന്റെ അണ്ടറിൽ ഇത്രയും പേരുണ്ട്, ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, ഇത്രയും വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, ഇതൊന്നും വെച്ച് ഖുഷിപ്പെടണ്ട. ബേഹദ് കി ഖുഷ്ബു വാല ബാബ് സമാൻ, പരിധിയില്ലാത്ത സുഗന്ധമുള്ള ബാബയ്ക്ക് സമാനം. സമീപ് അബ് ബി ഹേ, പരിധിയില്ലാത്ത സുഗന്ധമുള്ളവർ ബാബയ്ക്ക് സമാനം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. और സമീപത്തിലും ഉണ്ട്. 21 ജന്മ भी ബ്രഹ്മ ബാബ് के സമീപ होगा, 21 ജന്മവും ബ്രഹ്മ ബാബയുടെ സമീപത്തിലായിരിക്കും അവർ. तो ऐसी പ്രൈസ് चाहिए या अभी की, അങ്ങനെ പ്രൈസ് വേണോ അതോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മാത്രം മതിയോ? ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നു, അവര് പേര് പറയുന്നു, അവർക്ക് അത്രയുണ്ട് ഇത്രയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണോ? ബഹു സെന്റേഴ്സ് ഹേ, ബഹു ജിജ്ഞാസു ഹേ, എനിക്ക് നിറയെ സെന്റർ ഉണ്ട്, എനിക്ക് നിറയെ സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്. ബഹൂത് ബഹൂത് മേ നഹീ ജാന, ഇവിടെയുള്ള നിറയതിലേക്ക് പോകണ്ട. ബഡി ദിൽക്കോ അപ്നാവോ, മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കൂ. നിങ്ങളിപ്പോ മനസ്സാണ് എല്ലാം എന്റെയാണ്, അവിടെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു, അവരത് ചെയ്യുന്നു, ഇവരത് ചെയ്യട്ടെന്ന്. ബാബയുടെ സേവയല്ല, നല്ലപോലെ നടക്കട്ടെ. എന്തിന് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവരോടും പറയണം. നമ്മുടെയാണ് എല്ലാം. ബാബയുടെ സേവനം എല്ലായിടത്തും നടക്കട്ടെ. നന്നായി ചെയ്യുന്നവര് നന്നായി ചെയ്യട്ടെ. ബാബയുടെ സേവയത്, അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെയോ അവിടുത്തെയോ അല്ല, അത് ബാബയുടെയാണ്. മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കൂ. തോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൈസ് വേണോ അതോ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് മാത്രം മതിയോ? ബഹു സെന്റേഴ്സ് ഹേ, ബഹു ജിജ്ഞാസു ഹേ, ബഹുത് മേ നഹീ ജാനാ ഹേ. എനിക്ക് നിറയെ സെന്റർ ഉണ്ട്, എനിക്ക് നിറയെ സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഈ നിറയതിലല്ല പോകേണ്ടത്. ബഡി ദിൽക്കോ അപ്നാവോ, മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കൂ. സുനാ ഈസ് വർഷ ക്യാ കർനാ ഹേ, കേട്ടോ ഈ വർഷം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന്. इस वर्ष स्वप्न में भी किसके हद का संस्कार उत्पन्न ना हो, സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പരിമിതിക്കുള്ളിലുള്ള ഈ വക സംസ്കാരം ഉൽപ്പന്നമാകരുത്. ഹിമ്മത്ത് ഹേന, ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്. ഏക് ദോ കോ ഫോളോ നഹീ കർണ, ബാപ് കോ ഫോളോ കർണ. പരസ്പരമല്ല അനുകരിക്കേണ്ടത്, ബാബയെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ദൂസരി ബാത്, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था. ബാപ് ദാദ വാക്കുകളിലും വിശേഷമായ ശ്രദ്ധ തന്നിരുന്നു അല്ലേ?
കം ബോലോ, മീഠ ബോലോ, ധീരെ ബോലോ, മൃദുവായി, മധുരമായി, മിതമായി സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇസ് വർഷ അപ്നെ ബോൽ കെ ഊപ്പർ വിശേഷ ഡബിൾ അറ്റൻഷൻ. ഈ വർഷം അവരവരുടെ വാക്കുകളിൽ വിശേഷമായി സംസാരത്തിൽ വിശേഷ ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ഇടണം. ഡബിൾ അറ്റൻഷൻ. സബി കോ ബോൽ കെ ലിയേ ഡയറക്ഷൻ ഭേജാ ഗയാ ഹെ. എല്ലാവർക്കും വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി നിർദ്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ് പർ പ്രൈസ് മിൽനി ഹെ. ഇതിന് പ്രൈസ് കിട്ടും. സച്ചായി സഫായി സെ അപ്നാ ചാർട്ട് സ്വയം ഹി റഖ്ന. സത്യസന്ധമായിട്ട്, ശുദ്ധതയോടുകൂടി, സച്ചായി സഫായി, സത്യത, ശുദ്ധത, ഇതിൽ തന്റെ ചാർട്ട് സ്വയം തന്നെ സ്വയം വെക്കുക. സച്ചേ ബാക്കെ ബച്ചേ ഹോന. സത്യമായ ബാബയുടെ മക്കളാണല്ലോ. ബാബ് ദാദ സബിക്കോ ഡയറക്ഷൻ ദേത്തെ ഹേ. ബാബ് ദാദ എല്ലാവർക്കും നിർദ്ദേശം തരുന്നുണ്ട്. ജഹാ ദേഖ്തേ ഹോ സേവാ സ്ഥിതി കോ ഡഗ്മഗ് കർത്തി ഹേ. എവിടെ നോക്കിയാലും സേവനം തന്റെ സ്ഥിതിയെ ഇളക്കുന്നില്ലേ. സേവനത്തിലല്ലേ നിറയെ പേര് ഡിസ്റ്റർബ് ആയി പോകുന്നേ. സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ, ചട്ടിയും കലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തട്ടും മുട്ടും ഉണ്ടാകും. പല സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനെ പേടിച്ചു പോയാൽ ആർക്ക് പോയി? ബാബയുടെ കാര്യം അവിടെ നടക്കും. ആരെങ്കിലും ബാബ നിമിത്തമാ. ബാബ പല മുരളിയിലും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ബാബയ്ക്ക് ലോകമേ മക്കളുണ്ട്. ബാബ ആരെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ബാബയുടെ സേവനം ചെയ്യും. അജ്ഞാനികളുടെ അടുത്ത് നല്ല ബാബ സേവനം ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനികളായ കുട്ടികൾ, വിശാല ഹൃദയമുള്ളവരുണ്ട്. അവരെ വെച്ച് ബാബ സേവ ചെയ്യിപ്പിക്കും. പക്ഷെ എന്റെ ഭാഗ്യം എവിടെ പോയി? ഞാൻ ഭാഗ്യം എടുക്കണ്ടേ? എന്റെ ഭാഗ്യം ആരുണ്ടാക്കും? ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്റെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കൂ? എന്റെ ഭാഗ്യം ഞാനല്ലേ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതെന്താ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത? ഒരു കഥയുണ്ട്, എവരിബഡി, സംബഡി, നോബഡി, എനിബഡി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സംബഡി വിചാരിച്ചു, എനിബഡി ചെയ്യുന്നു. എനിബഡി വിചാരിച്ചു, സംബഡി, എനിബഡി വിചാരിച്ചു, സംബഡി ചെയ്യുന്നു. സംബഡി എന്ത് വിചാരിച്ചു? എവരിബഡി ചെയ്യുന്നു. ലാസ്റ്റിൽ നോക്കിയപ്പോ നോബഡി, ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായി? ഭാഗ്യം എവിടെ പോയി? നമ്മൾ സാധാരണ രീതി പറയാറില്ലേ, രാജാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു നാളെ വെളുക്കുമ്പം എല്ലാവരും ഓരോ ഗ്ലാസ് പാല് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വീപ്പയ്ക്കകത്ത് ഒഴിക്കണം. ഒരു വെള്ളിയുടെ പാത്രം വെച്ചു, അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഓരോ ഗ്ലാസ് പാല് കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. രാവിലെ 8 മണിക്ക് മുമ്പ് ഒഴിക്കണം. എല്ലാരും വിചാരിച്ചു ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒഴിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ അറിയില്ലല്ലോ ആരാ വെള്ളം ഒഴിച്ചതെന്ന്. ഒരാൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. ആ ആളുടെ സങ്കല്പം എല്ലാവർക്കും പോയി. ഒരാള് സങ്കല്പിച്ചേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ആരറിയുന്നു? എല്ലാരും പാലൊഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ആരും അറിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അയാൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. അയാൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോ എല്ലാരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. നോക്കിയപ്പോ എല്ലാരും വെള്ളമാ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് രാജാവ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ എല്ലാം പച്ചവെള്ളം. അതുപോലെ ബാബയുടെ സേവയും അവര് ചെയ്യും, ഇവര് ചെയ്യും, വെളിയിലുള്ളവര് ചെയ്യും, നാട്ടിലുള്ളവര് ചെയ്യും, അന്യ നാട്ടുകാർ ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എവിടെ പോയി? അത് നമ്മളെവിടെ സെൽഫല്ലേ പറയുന്നേ. സെൽഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, സ്വയത്തിനെയാണ് ബാബ നോക്കാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ എന്താണ് യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ എന്താണ് ബാബയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? ആരുടെയല്ല, ബാബയുടെയാണ്. എന്റെ ഭാഗ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ ബോധം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വരണം. ഞാൻ വ്യക്തികൾക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. എനിക്കും ഭഗവാനുമാണ് കണക്ഷൻ ഉള്ളത്. ഞാൻ എത്ര ചെയ്യുന്നോ ഭഗവാൻ ആ പ്രാപ്തി എനിക്ക് എന്റെ കർമ്മ അനുസരിച്ച് കിട്ടും. മനുഷ്യനല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നും തരുന്നത്. മനുഷ്യനവിടെ പോകാൻ പറയും. മനുഷ്യനല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓരോന്നും. നമ്മൾ ബാബയെ കാണുക. ബാബ ബാബ ബാബ, അതല്ലേ നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും വ്യക്തികളിലേക്ക് പോയാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവരെന്ത് പറയണം? നമ്മള് അതും ബാബ മുരളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും വ്യക്തികളെ കാണുന്നവരെ അവരുടെ ഭാഗ്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ, വിട്ടേക്കുക നമ്മൾ അവരെ. അതുകൊണ്ട് ബാബ പറയാണ്, സേവനമാണ് ഡിസ്റ്റർബ് ആക്കുന്നത്. ഉസ് സേവാമേ കൊയ് സഫലത മിൽ നഹി സക്തി. അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സേവനം ചെയ്താൽ ഒരു സഫലത അതിന് കിട്ടില്ല. സേവ ഭലേ കം കറോ ലേക്കിൻ സ്ഥിതി കോ കം നഹി കറോ. സേവനം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെ കുറയ്ക്കല്ലേ. जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा कैसे कहेंगे? സേവനം ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഡൗൺ ആയി ഡള്ളായി എങ്കിൽ അത് സേവനം അല്ല. നമ്മൾ പവർഫുൾ ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സേവനത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആയത്. സേവനത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആകുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ പവർഫുൾ അല്ല. ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.
അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നോളജ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടാ? അവര് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. അതെ, എനിക്ക് എത്ര ശാന്തി ഉണ്ടെന്ന് അളക്കാനാണ് ആ ദേഷ്യക്കാരൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നത്. അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ശരിയാ, എനിക്ക് തന്നെ സാക്ഷിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നതിനാണ് അവരെ എന്റെ സേവനത്തിന് ഇവിടെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എവിടെ പോയി ആ സമയത്ത്? ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ വന്നവരാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനെ അതിജീവിക്കാനാ ഇത്രയും യോഗം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ബാബ പറയുന്നത്, സ്വസ്ഥിതി താഴെ വരുന്നു എങ്കിൽ സേവനം ചെയ്തിട്ട് സ്ഥിതി ഡൗൺ ആയി ഡള്ളായി അത് സേവനം അല്ല. ഇസിലെ ബാബ്ദാദ സബിക്കോ ഫിർ സെ യഹി കഹെങ്കെ, വീണ്ടും ബാബ്ദാദ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ഇതാണ്, സദാ സ്വസ്ഥിതി ഓർ സേവ അർത്ഥാത് സ്വസേവ. സ്വസ്ഥിതി സേവനം, അർത്ഥം സ്വയത്തിന്റെ സേവനം. ഓരോ കി സേവ സാ സദാ കറോ. സ്വസ്ഥിതിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനവും ഒപ്പം ചെയ്യണം. ഞാൻ അശാന്തമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശാന്തി കൊടുക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊടുത്ത അതെങ്ങനെ അവർക്ക് ശാന്തി കിട്ടുമെന്ന് പറയും. സ്വയത്തിന്റെ സേവനത്തിന്റെ ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെയും സേവനം ചെയ്യുക. സ്വസേവാക്കോ ചോട് പര സേവ കർണ, സ്വയത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ വിട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനം ചെയ്യുക. ഇസ്മേ സഫലത നഹി പ്രാപ്ത ഹോത്തി, ഇതിൽ സഫലത ലഭ്യമാകില്ല. ഹിമ്മത്ത് റക്കോ സ്വസേവ ഓർ പര സേവ കി, ധൈര്യം വയ്ക്കോ സ്വയത്തിന്റെ സേവയും മറ്റുള്ളവരുടെ സേവയും. സർവശക്തിവാൻ ബാബ് മദദ്ഗാർ ഹേ, സർവശക്തിവാനായ ബാബ സഹായിയാണ്. ഇസിലിയെ ഹിമ്മത്ത് സേ ദോനോ കാ ബാലൻസ് റഖ് ആകെ ബഡോ, അതിനാൽ ധൈര്യസമേതം സ്വസേവനത്തിന്റെ ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനവും ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ എന്നതിന്റെ സന്തുലനത കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഉയരൂ, മുന്നോട്ട് പോകൂ. കംജോർ നഹി ബനോ, ബലഹീനരാകല്ലേ. അനേക ബാർ കെ നിമിത്ത ബനെ ഹുയെ വിജയി ആത്മാ ഹേ, അനേക പ്രാവശ്യം നിമിത്തമായ വിജയി ആത്മാവാണ്. ऐसे വിജയി ആത്മാവോं के लिए कोई मुश्किल नहीं, ഇങ്ങനെയുള്ള വിജയി ആത്മാക്കൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. कोई मेहनत नहीं, യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല. അറ്റൻഷൻ ഓർ അഭ്യാസ്, ശ്രദ്ധ വേണം, അഭ്യാസം വേണം. यह भी सहज और स्वतः അനുഭവ करेंगे, ഇതും സഹജമായി സ്വതവേ അനുഭവം ചെയ്യും. अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना, टेंशന്റെയും ടെൻഷൻ വേണ്ട. कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं, ഒരു ചിലര് അറ്റൻഷനെ ടെൻഷൻ ആക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണ ആത്മാക്കി നിജി സംസ്കാർ, ബ്രാഹ്മണ ആത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ സംസ്കാരം അറ്റൻഷൻ ഓർ അഭ്യാസ് ഹേ, അറ്റൻഷനും അഭ്യാസവുമാണ്. അച്ഛാ ബാക്കി രഹി വിശ്വ കല്യാൺ കെ സേവാ കി ബാത്, അടുത്തത് വിശ്വ കല്യാണത്തിന്റെ സേവനത്തിന്റെ വിഷയം. तो इस वर्ष हर सेवा केंद्र, हर एक सेवा केंद्र, ഈ വർഷം ഓരോ സേവാ കേന്ദ്രവും ജിത്നെ ഭി സന്ദേശ സമ്പർക്ക് വാലേ ഹേ, എത്രത്തോളം സന്ദേശം അർത്ഥം സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നവർ, ഉനോക്കെ നിമന്ത്രൺ ദേക്കർ യഥാശക്തി സ്നേഹ മിലൻ കറോ, അവരെല്ലാം ക്ഷണിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് സ്നേഹമിലനം നടത്തും. ചാഹേ വർഗീകരൺ കി ഹിസാബ് സേ കറോ, അത് വിങ്സിന്റെ രൂപത്തിലാകട്ടെ, ഓരോ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരർത്ഥം, പൊളിറ്റിക്കൽ വിങ്, യൂത്ത് വിങ്, ഇങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യൂ. യാ മിലാ ഹുവാ കറോ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരെയും കൂട്ടി ചെയ്തോളൂ. ലേക്കിൻ ഉൻ ആത്മാവോं की तरह विशेष अटेंशन दो, ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്പർക്കത്തിലുള്ള ആത്മാക്കൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു. പേഴ്സണൽ മിലോ, അവരെ വ്യക്തിപരമായി പോയി കാണൂ. സിർഫ് പോസ്റ്റ് भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम निकलती है, പോസ്റ്റ് അയക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ മൊബൈലല്ലേ, മൊബൈലിൽ മെസ്സേജ് വിടുന്നു, അതിലൊക്കെ റിസൾട്ട് ഇത്തിരി കുറവാണ്. अपने ही आने वाले स्टूडेंट के ग्रुप बनाओ, വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കൂ. और उनमें से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, അതിൽ കുറച്ചു പേരെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് उनमें से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, അവരെയും പേഴ്സണലായിട്ട് സമീപത്തിൽ വരാൻ നിമിത്തമാക്കൂ. तो सब स्टूडेंट भी बिजी होंगे, അവരെ വിടാൻ പോയി കാണാനൊക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും ബിസി ആകും. और सेवा की सॉल्वेशन भी हो जाएगी, സേവനത്തിനും ഒരു പരിഹാരം കിട്ടും.
उसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती, जिसका आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती. ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്കും കിട്ടും വരുന്ന റെഗുലർ സ്റ്റുഡന്റിനും ഒരു ശക്തിയാണ്, സമീപത്തിലുള്ളവർക്കും വരും. ऐसी आत्माओं को भी कोई कोई बात सुनाने की चाहिए. ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കൾക്കും ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കണമല്ലോ. അഭി തക് ബെറ്റർ വേൾഡ് ക്യാ ഹോഗി, ഇന്ന് വരെ എന്താണ് ബെറ്റർ വേൾഡ്? ഉസ്കെ വിഷൻസ് ഇക്കട്ടെ കിയേ ഹെ, അതിന്റെ ഒരു വിഷൻ നമ്മൾ കാണിച്ചു. ഒരു പുതിയ ലോകം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നത് മനക്കണ്ണിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫിർ ഉനോക്കെ അപ്നി തറഫ് അറ്റൻഷൻ ദിലാവോ, ഇനി അവരെ നമ്മളിലേക്ക് ബാബയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിപ്പിക്കുക. ഉസ്കോ വിശേഷ ടോപ്പിക് റക്കോ സെൽഫ് പ്രോഗ്രസ്, എന്നിട്ട് അവർക്ക് വിശേഷമായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് വെക്കൂ, സെൽഫ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന്. और सेल्फ प्रोग्राम का आधार सेल्फ प्रोग्रेस, സെൽഫ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നയി വിഷയ റക്കോ, ഇങ്ങനെ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ വെക്കാൻ. ഇസ് സ്വ പ്രോഗ്രാം കെ ലിയെ സ്പിരിച്വൽ ബഡ്ജറ്റ് ബനാവോ, ഇങ്ങനെ സ്വ പ്രോഗ്രസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പിരിച്വൽ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കൂ. और बजट में सदैव बचत की स्ट्रीम बनाई जाती है. ബഡ്ജറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ അതിലെ ബച്ചത് അർത്ഥം നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ലാഭം എന്തൊക്കെയാണെന്നും കണക്കെടുക്കും. तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? स्पिरिचुअल ബഡ്ജറ്റിന്റെ കണക്കെന്താണ്? समय बोल संकल्प और एनर्जी को, സമയം വാക്ക് സങ്കല്പം എന്നീ എനർജി വേസ്റ്റ് സെ ബെസ്റ്റ് മേ ചേഞ്ച് കർണാ ഹോഗ, വേസ്റ്റിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സബിക്കോ അബ് സ്വ തറഫ് അറ്റൻഷൻ ദിലാവോ, എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അവരവരിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറയൂ. ബച്ചോനെ ടോപ്പിക് നിക്കാലി തീ ഫോർ സെൽഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ബാബയുടെ മക്കൾ ടോപ്പിക് എടുത്തു. എന്താണ്? ഫോർ സെൽഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र की फ्रीडम है. ഈ വർഷം ഓരോ സെന്ററിനും ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട്. ജിത്നി ജോ കർ സക്തെ, ആർക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. अपनी स्व उन्नति के साथ साथ, स्व उन्नतिയുടെ ഒപ്പം पहले स्वयं के बचत की ബഡ്ജറ്റ് बनावो, സ്വയം ശേഖരിക്കുക, മിച്ചം പിടിക്കുക, അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കും. और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव करावो, സേവനത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിന്റെ അനുഭവം ചെയ്യിപ്പിക്കൂ. अगर कोई बड़े प्रोग्राम रख सकते हैं तो रखो, വലിയ പ്രോഗ്രാം വെക്കാൻ പറ്റിയാൽ വെച്ചോളൂ. अगर नहीं कर सकते तो भले छोटो प्रोग्राम करो, പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ചെറിയ പ്രോഗ്രാം നടത്തൂ. लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस, വിശേഷ ശ്രദ്ധ സ്വസേവയും മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനത്തിന്റെയും ബാലൻസ് രണ്ടും ഒപ്പം നടക്കണം. വിശ്വസേവാ കാ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസേവനത്തിന്റെ ബാലൻസ്. ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे ही बिजी हो जाओ, സേവനത്തിൽ ബിസിയാണ്, जो स्व उन्नति का समय नहीं मिला, स्व उन्नतिക്കുള്ള സമയമില്ല. तो यह स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए, ഈ വർഷം സ്വതന്ത്ര വർഷം സേവനത്തിനാണ്. जितना चाहो उतना करो, എത്ര സേവനം ചെയ്യണോ അത്രയും ചെയ്തോളൂ. दोनों प्लान स्मृति में रख, ഈ രണ്ട് പ്ലാനും സ്മൃതിയിൽ വെക്കൂ. और भी एडिशन कर सकते, വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. और प्लान में रत्न जड़ सकते हो, അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ പ്ലാനിൽ രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിക്കുകയാണ്. बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है, ബാബ സദാ മക്കളെ മുന്നിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഇനി അവ്യക്ത ബാബ് ദാദാ സെ പേഴ്സണൽ മുലാഖാത്ത്, ബാബ വ്യക്തിപരമായിട്ട് മിലനം നടത്തും. അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? മേ ഹർ കൽപ്പ കി പൂജ്യ ആത്മാവോ, ഞാൻ ഓരോ കൽപ്പത്തിലെയും പൂജ്യ ആത്മാവാണ്. ऐसा അനുഭവ കർത്തേ ഹോ, അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അനേക ബാർ പൂജ്യ ബനെ और फिर से പൂജ്യ ബൻ രഹേ ഹേ, അനേക പ്രാവശ്യം പൂജ്യനായിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും ഞാൻ പൂജ്യനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂജ്യ ആത്മായ ക്യൂ ബൻതേ ഹോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പൂജ്യാത്മാവാകുന്നത്? ക്യൂങ്കി ജോ സ്വയം സ്വമാൻ മേ രഹത്തെ ഹേ, ആരാണോ സ്വയം സ്വമാനത്തിലിരിക്കുന്നത്, ഉൻകോ സ്വതഃ ഹി ഓരോ ദ്വാര മാൻ മിൽത്താ ഹേ, അവർക്ക് സ്വതവേ മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ബഹുമാനം ലഭിക്കും.
സ്വമാൻ को जानते हो? സ്വമാനത്തെ അറിയാമോ? कितना ऊंच स्वमान है, എത്ര ഉയർന്ന സ്വമാനമാണ്. कितने भी बड़े स्वमान वाले हो, लेकिन वह आपके आगे कुछ भी नहीं है. ലോകത്തില് എത്ര വലിയ സ്വമാനത്തിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവർ ഒന്നും അല്ല. क्योंकि उनका स्वमान हद का है, കാരണം അവരുടെ സ്വമാനം പരിമിതിക്കുള്ളിലുള്ളതാണ്. और आपका आत्मिक स्वमान है, നിങ്ങളുടേതോ ആത്മീയ സ്വമാനമാണ്. आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है. ആത്മാവ് അവിനാശി, സ്വമാനവും അവിനാശി. ഉൻകോ ഹേ ഹദ് കാ മാൻ, ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് ദേഹത്തിന്റെ ഭാനമാണ്, ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമാനമാണ്. ദേഹ വിനാശി ഹേ തോ സ്വമാൻ भी विनाशी है. ദേഹം വിനാശി, സ്വമാനവും വിനാശി. कभी कोई പ്രസിഡന്റ് बना या मिनिस्टर बना, ചിലപ്പോൾ ചിലർ പ്രസിഡന്റ് ആകും, ചിലപ്പോൾ ചിലർ മിനിസ്റ്റർ ആകും. ലേക്കിൻ ശരീർ ജായേഗ തോ സ്വമാൻ भी जाएगा. ശരീരം പോയ സ്വമാനവും പോകും അവിടെ. ഫിർ പ്രസിഡന്റ് ഹോങ്കെ ക്യാ, പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവോ? അവരെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമോ? ആപ്കാ സ്വമാൻ ക്യാ ഹെ, നിങ്ങളുടെ സ്വമാൻ എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാ ഹോ, പൂജ്യ ആത്മാ ഹോ. ശ്രേഷ്ഠാത്മാവാണ്, പൂജ്യ ആത്മാവാണ്. ആത്മാ की स्मृति में रहते हो, इसीलिए अविनाशी स्वमान है. ആത്മസ്മൃതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവിനാശി സ്വമാനമാണ്. आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते. നിങ്ങൾ വിനാശിയായ സ്വമാനത്തിൽ ആകർഷിതരാകാൻ സാധ്യമല്ല. അവിനാശി സ്വമാൻ വാലെ പൂജ്യ ആത്മാ ബൻതേ ഹേ. അവിനാശിയായ സ്വമാനത്തിലിരിക്കുന്ന പൂജ്യ ആത്മാവാകുകയാണ് നിങ്ങൾ. അഭി തക് അപ്നി പൂജ ദേഖ് രഹേ ഹോ, ഇന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അബ് ജബ് അപ്നെ പൂജ്യ സ്വരൂപ് കോ ദേഖ്തേ ഹോ തോ സ്മൃതി ആത്തി ഹേ നാ. നിങ്ങളുടെ തന്നെ പൂജ്യ സ്വരൂപത്തെ കാണുമ്പോൾ സ്മൃതി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. യഹ ഹമാരാ ഹി രൂപ് ഹേ, ഇത് എന്റെ തന്നെ രൂപമാണ്, എന്റെ തന്നെ രൂപത്തിലാണ് പൂജകൾ നടക്കുന്നത്. ചാഹേ ഭക്തോനെ അപ്നി അപ്നി ഭാവന സേ രൂപ് ദേ ദിയാ ഹേ, ഭക്ത് അവരുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് രൂപം കൊടുത്തു. ലേക്കിൻ ഹോ തോ ആപ് ഹി പൂജ്യ ആത്മായേ, പക്ഷെ നിങ്ങള് സ്വയം പൂജ്യ ആത്മാക്കളാണ്. ജിത്നാ ഹി സ്വമാൻ ഉത്നാ ഹി ഫിർ നിർമാൺ. എത്ര സ്വമാനത്തിലിരിക്കുന്നോ അത്രയും നിർമാൺ വിനയമാണ്. സ്വമാൻ കാ അഭിമാൻ നഹി ഹെ, സ്വമാനത്തിന്റെ അഭിമാനമില്ല. ഏസ്നെ ഹി ഹം തോ ഊഞ്ചെ ബൻ ഗയേ, ഞാൻ ഉയർന്നതായി. ദൂസരെ ചോട്ടെ ഹെ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെറുതാണ്. യാ ഉൻകെ പ്രതി ഘൃണ ഭാവുഹോ, വലുതായ ഞാന് എന്നെക്കാളും ചെറിയവനെ ഒരു പുച്ഛഭാവത്തിൽ കാണുന്നു. യഹ നഹി ഹോനാ ചാഹിയേ, ഇതൊന്നും പാടില്ല. കേസി ഭി ആത്മാ ഹോ ലേക്കിൻ റഹം കി ദൃഷ്ടി സേ ദേഖോ, എങ്ങനെയോ ആയിക്കോട്ടെ, അവര് എങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവായിക്കോട്ടെ ദയാഭാവത്തോടെ കാണൂ. അഭിമാൻ കി ദൃഷ്ടി സേ നഹി, നിങ്ങൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ അഭിമാനമാണ് എനിക്ക്, ഞാൻ അഭിമാനത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവരെ കാണരുത്. ന അഭിമാൻ ന അപമാൻ, അഭിമാനവും വേണ്ട അപമാനവും വേണ്ട. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മൺ ജീവൻ കാ യഹ് ചാൽ നഹി ഹെ, ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ ചലനം അങ്ങനെ ആവരുത്. तो दृष्टि बदल गई ना, अब दृष्टि मारियല്ലോ. अब जीवन की बदल गई तो दृष्टि तो ജീവിതമേ മാറി എങ്കിൽ ദൃഷ്ടിയോ സ്വതഃ ഹി ബദൽ ഗയി ന, സ്വതവേ മാറിയല്ലോ. സൃഷ്ടി ഭി ബദൽ ഗയി, സൃഷ്ടിയും മാറിയല്ലോ. അബി ആക്കി സൃഷ്ടി കോൺസി ഹെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി ഏതാ? ആപ്കി സൃഷ്ടി വ സംസാർ ബാബ് ഹി ഹെ, നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി അഥവാ നിങ്ങളുടെ ലോകം ബാബയാണ്. ബാബ് മേ പരിവാർ തോ ആഹി ജാത്താ ഹെ, ബാബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിവാരമേ അതിനകത്ത് പെടുന്നുണ്ട്. അബി കിസി കോ ഭി ദേഖേംഗെ തോ, ആരെ കാണുകയാണെങ്കിലും ആത്മീക ദൃഷ്ടി സേ ഊഞ്ച് ദൃഷ്ടി സേ ദേഖോ, ആത്മദൃഷ്ടിയോടെ കാണൂ, ഉയർന്ന ദൃഷ്ടിയോടെ കാണൂ. അബി ശരീർ കി തരഫ് ദൃഷ്ടി ജാ നഹി സക്തി, ശരീരത്തിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോ ദൃഷ്ടി പോകാൻ സാധിക്കില്ല. क्योंकि दृष्टि व नयनों में सदा बाप समाया हुआ है,
ദൃഷ്ടിയിലും കണ്ണുകളിലും മനോഭാവത്തിലും ബാബയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. जिसके नयनों में बाप है वह देह के भान में कैसे जाएगा? ആരുടെ കണ്ണിലാണോ ബാബയുള്ളത് അവരെങ്ങനെ ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലേക്ക് പോകും? ബാപ് സമായ ഹുവാ ഹെ യാ സമാ റഹാ ഹെ? ബാബയാണോ ദൃഷ്ടിയിൽ ഉള്ളത് അതോ ബാബ ദൃഷ്ടിയിൽ നിറയാനിരിക്കുകയാണ് എന്നാണോ പറയുക? ബാപ് സമാൻ ഹേ തോ ഓർ കോയി സമാൻ നഹീ സക്താ. ബാപ് സമാനാണെങ്കിൽ വേറെ ആരും ഈ കണ്ണിൽ പെടുകയില്ല. വൈസെ ഭി ദേഖോ തോ ആങ്ക് കി കമാൽ ഹേ ഹി ബിന്ദു. കണ്ണിന്റെ അത്ഭുതം തന്നെ കൃഷ്ണമണിയാണല്ലോ. യഹ സാരാ ദേഖ്ന കർണ കോൺ കർത്താ ഹേ? കൃഷ്ണമണിയാണല്ലോ കാണുന്നതൊക്കെ. ശരീർ കെ ഹിസാബ് സെ ബിന്ദി ഹി ഹേന. ശരീരത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോ അതും ഒരു പ്രകാശ ബിന്ദുവാണ്. ചോട്ടി സി ബിന്ദി കമാൽ കർത്തി ഹേ. ആ ചെറിയ ഒരു ബിന്ദു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു കണ്ണിനകത്തിരുന്നിട്ട്. तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है. ദേഹത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോഴും ഈ ശരീരത്തിലെ പ്രകൃതി മധ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അത്ഭുതങ്ങളാ ചെയ്യുന്നത്. और आत्मिक नाता से बाप बिंदु समाया हुआ है. ആത്മരൂപത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബാബയാണ് ഈ കണ്ണിൽ ബിന്ദു രൂപത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. तो देह के इसीलिए और कोई समान नहीं सकता ऐसे समझते हैं. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഈ കണ്ണിൽ ഉള്ളില് പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂജ ആത്മായെ ബൻ ഗയേ തോ പൂജാത്മാവായി എങ്കിൽ പൂജ ആത്മാവൊക്കെ നയൻ സദാ നിർമ്മൽ ദിഖാത്തെ ഹേ. പൂജ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും ആ ഒരു വിനയഭാവമാണ് ദേവി ദേവന്മാരുടെ കണ്ണിൽ കാണിക്കുന്നത്. അഭിമാൻ യ അപമാൻ കി നയൻ നഹി രക്തെ. അഭിമാനത്തിന്റെയോ അപമാനത്തിന്റെയോ ദൃഷ്ടിയല്ല ചിത്രകാരന്മാര് വരയ്ക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൂർത്തിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവര് കൊത്തി കൊത്തി ആ കണ്ണിലെ വിനയഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. കൊയ് ബി ദേവി വ ദേവതാക്കെ നയൻ നിർമ്മൽ വ റുഹാനി ഹോങ്കെ. ഏത് ദേവിയാകട്ടെ ഏത് ദേവനാകട്ടെ അവരുടെ കണ്ണ് വിനയം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, നിർമ്മലമായിരിക്കും. तो यह नयन किसके हैं? ये कण आरुടെയാ? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो എപ്പോഴെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പ്രതി സങ്കല്പം വന്നാൽ പോലും യാദ് രഖോ മേ കോൺ ഹൂം. ഓർമ്മിക്കൂ ഞാൻ ആരാണ്. മേരെ ജഡചിത്ര ഭി റുഹാനി നയൻദാരി ഹേ. എന്റെ ജഡചിത്രത്തിൽ പോലും ആത്മീയ ദൃഷ്ടിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ചൈതന്യ കേസാഹോ. ഞാൻ ചൈതന്യം എന്റെ കണ്ണെങ്ങനെയായിരിക്കണം? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं. ലോകർ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ മഹിമയിൽ പറയുന്നത് സർവഗുണ സമ്പന്ന സമ്പൂർണ്ണ നിർവികാരി എന്നാണ്. तो आप कौन हो? നിങ്ങൾ ആരാ? സമ്പൂർണ്ണ നിർവികാരി ഹോന. സമ്പൂർണ്ണ നിർവികാരികളല്ലേ? അംശമാത്ര भी कोई विकार ना हो. അംശമാത്രം പോലും ഒരു വികാരവും പാടില്ല. സദൈവ ഏഹ സ്മൃതി രഖോ की. सदा स्मृതിയിൽ വെക്കൂ. ഭക്ത മുझे इस रूप से याद कर रहे हैं. ഭക്തർ ഈ രൂപത്തിലാണ് എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. चेक करो जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है. പരിശോധിക്കൂ. ജഡചിത്രത്തിനും ചൈതന്യത്തിലെ ചരിത്രത്തിനും അന്തരം ഇല്ലല്ലോ. ചരിത്ര से चित्र बने हैं. ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത്. സംഗം पर പ്രാക്ടിക്കൽ ചരിത്ര ദിഖായാ ഹേ. സംഗമത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ചരിത്രം കാണിച്ചു. തബ് ചിത്ര ബനേ ഹേ. അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയത്. अच्छा चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली ശ്രേഷ്ഠ ആത്മായെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കൾ സദാ ബേഹദ് കെ ബാദ്ഷാ. സദാ വിശാലമായ വിശ്വ മഹാരാജാവ്. ऐसा രാജയോഗി സഹജയോഗി സ്വതഹയോഗി. ഇങ്ങനെയുള്ള രാജയോഗി സഹജയോഗി സ്വതഹയോഗി സദാ അനേക ബാർ കെ വിജയ കെ നിശ്ചയ. അനേക പ്രാവശ്യം വിജയിച്ച ആത്മാവാണ് എന്ന നിശ്ചയത്തിൽ और नशे में रहने वाले ലഹരിയിലും ഇരിക്കുന്ന അതി സഹയോഗി സ്നേഹി ബച്ചോ കോ. വളരെ സഹയോഗിയായ സ്നേഹിയായ മക്കൾക്ക് ബാപ് ദാദാ കാ യാദ് പ്യാർ ഓർ നമസ്തേ. ബാപ് ദാദയുടെ സ്നേഹ സ്മരണകളും നമസ്തേയും. വരദാൻ
सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले സർവശക്തികളാൽ സമ്പന്നമായ വിശ്വത്തിന്റെ വിഘ്നങ്ങളെ സമാപ്തമാക്കുന്ന വിഘ്ന വിനാശക ഭവ. जो സർവശക്തിയോं से संपन्न है, ആരാണ് സർവശക്തികളാൽ സമ്പന്ന, വഹി വിഘ്ന വിനാശക് ബൻ സക്താ ഹെ, അവർക്ക് വിഘ്ന വിനാശകരാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വിഘ്ന വിനാശക് കെ ആകെ कोई भी विघ्न आ नहीं सकता. വിഘ്ന വിനാശകരുടെ മുന്നിൽ യാതൊരു വിഘ്നത്തിനും വരാൻ സാധിക്കില്ല. लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो, അഥവാ ഏതെങ്കിലും ശക്തികളുടെ കുറവുണ്ട് എങ്കിൽ വിഘ്ന വിനാശക് ബൻ നഹീ സക്തേ, വിഘ്ന വിനാശകരാകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇസിലിയേ ചെക്ക് കറോ, അതിനാൽ പരിശോധിക്കൂ. സർവശക്തിയോं का സ്റ്റോക്ക് ഭർപൂർ ഹേ, സർവശക്തികളുടെ സ്റ്റോക്ക് നിറച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഇസി സ്മൃതി വ നശേമേ രഹോ, ഈ സ്മൃതിയിലും ഈ ലഹരിയിലും ഇരിക്കൂ. സർവശക്തിയാ മേരാ വർഷ ഹേ, സർവശക്തികൾ എന്റെ ആസ്തിയാണ്. മേ മാസ്റ്റർ സർവശക്തിവാൻ ഹൂം, ഞാൻ മാസ്റ്റർ സർവശക്തിവാനാണ്. तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता, അപ്പോൾ ഒരു വിഘ്നത്തിനും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. स्लोगन, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं, ആരാണോ സദാ ശുഭസങ്കല്പങ്ങൾ രചിക്കുന്നത്, വഹി ഡബിൾ ലൈറ്റ് रहते हैं. ശുഭസങ്കല്പങ്ങൾ രചിക്കുന്നവനാണ് ഡബിൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. സ്വമാനം, ഞാൻ ആത്മാവ് വിഘ്ന വിനാശകനാണ്. ഇന്നാണ് ബാബ മിലനം. എല്ലാവരും ബാബ മിലനത്തിന്റെ സുഖം അനുഭവം ചെയ്യുക. 5 മണിക്ക് സൂരജ് ഭായിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും, പിന്നെ ബാബ മിലനവും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെയാണ്, നമ്മുടെ സോണിന്റെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നേരിട്ട് ബാബയുടെ മഹാവാക്യം നേരിട്ട് കേൾക്കുക. സൂരജ് ഭായിയുടെയും നേരിട്ട് മധുബനി തന്നെ കേൾക്കണം കേട്ടോ. ഓം ശാന്തി. शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें. दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें. शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें. किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें. बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बनाकर श्रृंगार है किया. श्रीमत से मन चमन को आवाज हम शब्दों में आपका धन्यवाद करें. दिन रात की ये सेवा हम याद करें. किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें.
तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते हुए वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना, हमने है सोचा आपसा बन कर के ही है रहना। दिल की यही है आरज़ू, प्रभु साथ हम रहे, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद